गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि नमः ओं कालाय नमः ओं कामिने नमः ओं सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ओं पाशाङ्कुशधराय नमः ओं चण्डाय नमः ओं गुणातीताय नमः ओं निरञ्जनाय नमः ओं अकल्मषाय नमः ओं स्वयं सिद्धाय नमः ओं सिद्धार्चितपदाम्बुजाय नमः ओं बीजपूरफलायुक्ताय नमः ओं वरदाय नमः ओं शाश्वताय नमः ओं कृतिने नमः ओं द्विजप्रियाय नमः ओं वीतभयाय नमः ओं गजने नमः ओं चक्रिणे नमः ओं इक्षुजापधृते नमः ओं श्रीराय नमः ओं मजाय नमः ओं फलकराय नमः ओं श्रीपतये नमः ओं श्रीहर्षिताय नमः ओं कुलात्रिभेत्रे नमः ओं जटिलाय नमः ओं कलिकल्मषनाशनाय नमः ओं चंद्रचूड़ामणये नमः ओं कांताय नमः ओं पापहारिणे नमः ओं समाहिताय नमः ओं नमः ओं श्रीकराय नमः ओं सौम्याय नमः ओं भक्तवाञ्छितदायकाय नमः ओं कैवल्यसुखदाय नमः ओं सच्चिदानन्दविग्रह ज्ञानिने नमः ओं दयायुताय नमः ओं दान्ताय नमः ओं ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः ओं प्रमत्तदैत्यभजदाय नमः ओं श्रीकण्ठाय नमः ओं विबुधेश्वराय नमः ओं रमार्चिताय नमः ओं विधये नमः ओं नागराजयज्ञोपवीतपदे नमः ओं स्थूलकण्ठाय नमः ओं स्वयंकर्त्रे नमः ओं सामघोषप्रियाय नमः ओं पराय नमः ओं स्थूलतुण्डाय नमः ओं अग्रिणे नमः ओं धीराय नमः ओं वागीशाय नमः ओं सिद्धिदायकाय नमः ओं दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः ओं अव्यक्तमूर्तये नमः ओं अद्भुतमूर्तिमते नमः ओं शैलेन्द्रतनुजोत्सुङ्गखेलनोत्सुकमानसाय नमः ओं स्वलावण्यसुधासारजितमन्मथ विग्रहाय नमः ओं समस्तजगदाधाराय नमः ओं मायिने ओं मूषकवाहनाय नमः ओं हृष्टाय नमः ओं तुष्टाय नमः ओं प्रसन्नात्मने नमः स्वयंभू श्री वरसिद्धिविनायक स्वामिने नमः दिव्यचरणारविन्दयोः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि वाद्यं वनस्पतिर्भवैर्दिव्यैर्नानागन्धैः सुसंयुतः धूपोऽयं प्रतिगृह्यते श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामिने नमो नमः धूपमाघ्रापयामि उद्दीप्य स्वजातवेदो पग्नन्निररतिं मम जातवेदो कामश्वं पुरुषं जगत् स्वामिने नमः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम्
सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे ब्रह्मभूर्भुवस्वरो भक्तजनानाम् उपात्ता दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवत्वकलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलच्च आग्नेयप्रदेशे कृष्णा कावेर्योर्मध्यदेशे श्री स्वयंभू परसिद्धिविनायकत्वामदेवता सन्निधो अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिकचान्द्रमानेन स्वस्ति श्री विश्वावसनाम संवत्सरे दक्षिणाजने वर्ष ऋतौ भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां वासरः सौम्यवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं सर्वेषां भक्तजनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री वरसिद्धि विनायकत्वामि देवता दिव्यानुग्रह प्रसादेन लोक संरक्षणार्थं श्री वरसिद्धि विनायकत्वामि देवता प्रीत्यर्थं वर्षे वर्षे प्रयुक्त श्री वरसिद्धि विनायकत्वामि देवता प्रीत्यर्थं व्रतं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन परिधमावाप्त्यर्थं श्री महागणाधिपति प्रार्थनं करिष्ये गणाधिपति पूजां करिष्ये तदङ्गकलशाराधनं करिष्ये कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृका स्मृता चोदसागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा वेदोषयजुर्वेद सामवेदोऽख्यसर्वणः सहिताः सर्वे कलशाम्बसमाश्रिताः पवित्रे परिशिच्यते यज्ञेषु वर्धते आपो वायुगं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापोन्नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापस्वराडापश्चन्दाकुष्यापो ज्योतिकुष्यापो योगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापो ये जमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरजलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी विख्याताः पञ्चगङ्गाः प्रकीर्तिताः श्री महागणाधिपति पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तरं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीमन्महागणाधिपते नमः साङ्गं सायुधं सवाहनं पत्नी पुत्र परिवारसमेतम् अस्मिन् हरिद्राबिम्बे सुमुखं श्रीमहागणाधिपतिमावाहयामि स्थापयामि पुनरस्मात् दक्षः परः प्राणमिहिनो देहि भोगपश्येम सूर्यमुच्चमते मृतयान स्वस्ति प्राणाः अमृतमपः प्राणानेव यथा स्थानमपः सर्वजगन् पूजावसानकं तावत्त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु स्थिरो भवावरदो भवा समखो भवा सुप्रसन्नो भवा स्थिरासनं गुरु श्रीमहागणाधिपतये नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमहागणाधिपतये नमः ध्यायामि श्रीमहागणाधिपतये नमः आवाहयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः अनेकनवरत्नखचित सिंहासनं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः वस्त्रार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि वस्त्रधारणानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतधारणानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि परिमलगन्धान् धारयामि अलङ्करणार्थम् आभरणार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः नमः विकटाय नमः राजाय नमः विनायकाय नमः केतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः कुमारगुरवे नमः गणाधिपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतपूजां समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि वाद्यं
వేదోక్త దివ్యమంత్ర పుష్పాంజలి సమర్పయామి ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి అనేన మహాగణాధిపతి పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ మహాగణాధిపతిః ప్రీయతాం దేవంగణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం స్వామినః లోక సంరక్షణ శ్రీ వరసిద్ధి ప్రయుక్త శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దేవతా ప్రీత్యర్థం కల్పోక్త విధానేన యావచ్చక్తి ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే. కాణిపాక పుణ్యక్షేత్రమునందు ఈరోజు వినాయక చవితి పురస్కరించి వారికి వినాయక వ్రతకల్పాన్ని చేయించడం జరుగుతున్నది. సమస్తమైనటువంటి మానవాళికి భక్తజనులందరికీ కూడా స్వామివారి అనుగ్రహం వలన ఎటువంటి విఘ్నములు లేకుండా సకల ఐశ్వర్యములు సౌభాగ్య భాగ్యాలన్నీ కూడా కలగాలని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకుంటూ స్వామివారిని మనసులో ధ్యానం చేసుకోండి. ఏకదంతం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం చతుర్భుజం పాశాంకుశరం దేవం ధ్యాయేత్ సిద్ధి వినాయకం వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. గణానాన్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः సీదసాదనో. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తి పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం అస్మిన్ కుంభే. अस्यां प्रतिमायां श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी देवताम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि असुनीते पुनरस्मात् चक्षुः पुनः प्राणहीनो देवो पश्येम सूर्यमुच्चरन् तमनुमते प्रलयान स्वस्ति अमृतं वै प्राणाः अमृतमपः प्राणानेव यथा स्थानमपह्वजते. सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकम् तावत् त्वं प्रीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् प्रतिमेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव స్థిరాసనం గురు. ఓం అందరూ కూడా గణపతిని ధ్యానం చేసుకోండి. గజాననం భూతగణాధిసేవితం కపిత్థజంబూ ఫలసార భక్షణం ఉమాసుతం శోక వినాశ కారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం. మహాగణాధిపతయే నమః. ఆవాహయామి వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. అత్రాగచ్చ జగద్వంజసుర రాజార్చితేశ్వర అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గౌరీ గర్భ సముద్భవ. ఓం పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాద విశ్వతో వృత్వా దశాంగులం వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే ఆవాహయామి పురుష వేదం సర్వం యద్ధోదయచ్చ భవ్యం ఉతామృతత్వశ్చేషానః నాతిరోహతే. మహాగణ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. నవరత్నఖచిత సింహాసనార్థం పుష్పం సమర్పయామి. ఏతావానస్య మహిమా జ్యాయాగుశ్చ పురుషః ఆదోశ్చ విశ్వాభూతాని పాదస్యామృతం దివే. వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. త్రిపాదోర్ధ్వ ఉదయేత్ పురుషః ఆదోశ్చేహ అభవాత్ పునః తతో విశ్వం యక్రామత్. శాసనానశనే అభి శ్రీవరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. తస్మాత్ విరాట జాయత విరాజో అధిపూరుషః సజాతో అత్యరిచ్యత. భూమిమథో పురః శ్రీవరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. యత్పురుషేణ హవిషా దేవాయజ్ఞమదన్వత వసంతో అశ్చాసీదాద్యం గ్రీష్మయద్భ శరద్ధవిః. వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం సప్తాస్యాసన్ పరిధయః సమిధ కృతా దేవాయజ్ఞం తన్వానాః. పురుషం పశుం శ్రీవరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః. వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. ఉతం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రౌక్షన్ పురుషం జాతమగ్రతః తేన దేవాయ. శ్రీవరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః. యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. తదంగ ఆచమనీయం సమర్పయామి. తస్మాద్యజ్ఞాత్ సర్వహుతః సామాని సంభృతం పృషదాజ్యం పశోగుస్తాగుశ్చక్రే వాయవ్యాన్. అన్యాన్ గ్రామ్యాశ్చ యే. శ్రీవరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. దివ్య పరిమళ గంధాన్ ధారయామి. తస్మాద్యజ్ఞాత్ సర్వహుతః రజః సామాని జజ్ఞిరే ఛందాగోజజ్ఞిరే. తస్మాదజాయత. శ్రీవరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. పుష్పమాలికాన్ సమర్పయామి. తస్మాజ్జాత అజావయః. శ్రీవరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. అలంకరణార్థం ఆభరణార్థం పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి. అథ పుష్పైశ్చ పూజయామి. స్వామివారికి ఇప్పుడు అర్చన చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ 51 పత్రములు అలాగే అష్టోత్తర శతనామార్చన చేయడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా మనస్సులో వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః లేదా గణేశాయ నమః అనుకుంటూ స్మరణ చేసుకుంటూ ఉండండి. గణేశాయ నమః.
पादौ पूजयामि एकदन्ताय नमः गुल्भौ पूजयामि शूर्पकर्णाय नमः जानुनी पूजयामि विघ्नराजाय नमः जङ्घे पूजयामि अखुवाहनाय नमः ऊरू पूजयामि हेरम्बाय नमः कटिं पूजयामि लम्बोदराय नमः उदरं पूजयामि गणनाथाय नमः नाभिं पूजयामि गणेशाय नमः जानुनी पूजयामि नमः कंठं पूजयामि स्कन्धाग्रजाय नमः स्कन्धौ पूजयामि पाठहस्ताय नमः हस्तौ पूजयामि गजवक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि विघ्नहन्त्रे नमः नेत्रे पूजयामि शूर्पकर्णाय नमः कर्णौ पूजयामि फालचन्द्राय नमः ललाटं पूजयामि सर्वेश्वराय नमः शिरः पूजयामि विघ्नराजाय नमः सर्वाण्यंगानि पूजयामि చక్కగా స్వామివారికి గరికతోను అలాగే ఏకవింశతి పత్రములతోను స్వామివారిని అర్చన చేసుకుందాము. మీరందరూ కూడా స్వామివారిని మనసులో ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండండి. సుముఖాయ నమః మాచీపత్రం పూజయామి గణాధిపాయ నమః బృహతీపత్రం పూజయామి ఉమాపుత్రాయ నమః బిల్వపత్రం పూజయామి గజాననాయ నమః దూర్వాయుగ్మపత్రం పూజయామి హరసోనవే నమః దత్తూరపత్రం పూజయామి లంబోదరాయ నమః బదరీపత్రం పూజయామి గుహాగ్రజాయ నమః అపామార్గపత్రం పూజయామి గజకర్ణాయ నమః తులసీపత్రం పూజయామి ఏకదంతాయ నమః చూతపత్రం పూజయామి భిన్నదంతాయ నమః విష్ణుక్రాంతపత్రం పూజయామి పటవే నమః దాడిమీపత్రం పూజయామి సర్వేశ్వరాయ నమః దేవదారుపత్రం పూజయామి ఫాలచంద్రాయ నమః మురువకపత్రం పూజయామి హేరంబాయ నమః సింధువారపత్రం పూజయామి శూర్పకర్ణాయ నమః జాజీపత్రం పూజయామి సురాగ్రజాయ నమః గండకీపత్రం పూజయామి ఇహవక్త్రాయ నమః శమి పూజయామి వినాయకాయ నమః అశ్వత్థపత్రం పూజయామి సురసేవితాయ నమః अर्जुनपत्रं पूजयामि कपिलाय नमः अर्कपत्रं पूजयामि गणेश्वराय नमः एकविंशति पत्राणि पूजयामि. ఇప్పుడు అష్టోత్తర శతనామార్చన చేసుకుందాము. స్వామివారికి విశేషమైనటువంటి ఫలాల్ని అందిస్తారంటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. చక్కగా అందరూ కూడా గణపతిని ధ్యానం చేస్తూ ఉండండి. ఓం వినాయకాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః ఓం గణేశ్వరాయ నమః ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః ఓం అవ్యయాయ నమః ఓం పూతాయ నమః ఓం దక్షాయ నమః ఓం అధ్యక్షాయ నమః ఓం ద్విజప్రియాయ నమః ఓం అగ్నిగర్భచ్ఛిదే నమః ఓం ఇంద్రశ్రీప్రదాయ నమః ఓం వాణీప్రదాయ నమః ఓం అవ్యయాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః ఓం సర్వతనయాయ నమః ఓం శర్వరీప్రియాయ నమః ఓం సర్వాత్మకాయ నమః ఓం సృష్టికర్త్రే నమః ఓం దేవాయ నమః ఓం అనేకార్చితాయ నమః ఓం శివాయ నమః ఓం శుద్ధాయ నమః ఓం బుద్ధిప్రదాయ నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం ద్వైమాత్రేయాయ నమః ఓం మునిస్తుత్యాయ నమః ఓం భక్తవిఘ్నవినాశనాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం చతుర్బాహవే నమః ఓం చతురాయ నమః ఓం శక్తిసంయుతాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హరయే నమః ఓం బ్రహ్మవిదే నమః ఓం ఉత్తమాయ నమః ఓం కాలాయ నమః ఓం గ్రహపతయే నమః ఓం కామినే నమః ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః ఓం పాశాంకుశధరాయ నమః ఓం చండాయ నమః ఓం గుణాతీతాయ నమః ఓం నిరంజనాయ నమః ఓం అకల్మషాయ నమః ఓం స్వయం సిద్ధాయ నమః ఓం సిద్ధార్చితపదాంబుజాయ నమః ఓం బీజపూరఫలాజక్తాయ నమః ఓం వరదాయ నమః ఓం శాశ్వతాయ నమః ఓం కృతినే నమః ఓం విజప్రియాయ నమః ఓం వీతభయాయ నమః ఓం గజనే నమః ఓం చక్రిణే నమః ఓం ఇక్షుచాపధృతే నమః ఓం సీతాయ నమః ఓం అజాయ నమః ఓం ఉత్పలకరాయ నమః ఓం శ్రీపతయే నమః ఓం స్తుతిహర్షితాయ నమః ఓం కులాత్రిభేత్రే నమః ఓం జటిలాయ నమః ఓం కలికల్మషనాశనాయ నమః ఓం చంద్రచూడామణయే నమః ఓం కాంతాయ నమః ఓం పాపహారిణే నమః ఓం సమాహితాయ నమః ఓం ఆశ్రితాయ నమః ఓం శ్రీకరాయ నమః ఓం సౌమ్యాయ నమః ఓం భక్తవాంఛదాయకాయ నమః ఓం కైవల్యసుఖదాయ నమః ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః ఓం జ్ఞానినే నమః ఓం దయాయుతాయ నమః ఓం దాంతాయ నమః ఓం బ్రహ్మద్వేషవివర్జితాయ నమః ఓం ప్రమత్తదైత్యభజదాయ నమః ఓం శ్రీకంఠాయ నమః ఓం విబుధేశ్వరాయ నమః ఓం రమార్చితాయ నమః ఓం విధయే నమః ఓం నాగరాజయజ్ఞోపవీతవతే నమః ఓం స్థూలకంఠాయ నమః ఓం స్వయంకర్త్రే నమః ఓం సామఘోడప్రియాయ నమః ఓం పరాయ నమః ఓం స్థూలతుండాయ నమః ఓం అగ్రణే నమః ఓం ధీరాయ నమః ఓం వాగీశాయ నమః ఓం సిద్ధిదాయకాయ నమః ఓం దూర్వాబిల్వప్రియాయ నమః ఓం అవ్యక్తమూర్తయే నమః ఓం అద్భుతమూర్తిమతే నమః ఓం శైలేంద్రధనదోత్సుంగఖేళనోత్సుకమానసాయ నమః ఓం స్వలావణ్యసుధాసారచితమన్మథ విగ్రహాయ నమః ప్రసన్నాత్మనే నమః శ్రీవరదద్ధ వినాయకస్వామినే నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షత పూజాం
సమర్పయామి పురుషం యదదు యథావ్య కల్పయన్ ముఖం కిమస్య గౌ బాహు బాహురూపాదా ఉచ్యతే ప్రసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః రూపమాక్రాపయామి వాద్యం ఓం బ్రాహ్మణోచ్చ ముఖమా బాహు ఓం బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీత్ బాహురాజన్యః క్రతః ఊరూదరస్య యద్వైశ్యః మధ్యాగోశూత్ర అజాయత ప్రసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః దీపం దర్శయామి వినాయక స్వామినే నమో నమః పాదారుందజోః వేదోక్త దివ్య సువర్ణ మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి సాష్టాంగ నమస్కారాన్ సమర్పయామి ఇత్యాదనామోక్త్యాదవ పూజా క్రియాదిషు యోనో సంపూర్ణదాయాది సద్యో వందే గణాధిపం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం దదస్తు తే ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయాచ భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకత్వామి దేవతా దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు. ఓం తత్సత్. తరువాత స్వామివారికి విశేషమైనటువంటి ఈ వ్రతకథని అందులో చెప్పబడినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా భక్తితో మీరు ఆచరించి స్వామివారి అనుగ్రహము చేత
ఎల్లరూ కూడా సౌభాగ్య భాగ్యాలతో పరిఢవిల్లాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. గజాననం భూతగణాధిదేవి కపిత్థజంబూ ఫలసార భక్షణం ఉమాసుతం శోక వినాశకారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం. సూతమహాముని శౌనకాదులు మునులకు విఘ్నేశ్వరోత్పత్తి, చంద్రదర్శనము, ఆ దోష నివారణము, తన్నివారణము కూడా చెబుతూ ఉన్నాడట. పూర్వము గజరూపము గల రాక్షసుడు శివుని గురించి ఘోర తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడట. అతనికి ఆ తపమునకు మెచ్చినటువంటి పరమశివుడు ప్రత్యక్షమై ఏదైనా వరము కోరుకోమనగా గజాసురుడు పరమేశ్వరుణ్ణి స్తుతించి, స్వామి నీవెల్లప్పుడూ కూడా నా ఉదరమందే ఉండాలి అని చెప్పి కోరాడట. అతని కోరిక తీర్చుటకై అతని ఉదరమును ప్రవేశించినటువంటి స్వామి సుఖముగా అక్కడే ఉన్నారట. కైలాసమునందు పార్వతీదేవి పతిజాడ తెలియక అన్వేషించుచు గజాసురుడు గర్భస్థుడగుట తెలుసుకుని విష్ణుమూర్తిని స్తుతించిందిట. ఆ విష్ణుమూర్తి, ఓ మహానుభావ, పూర్వం నా పతిని భస్మాసురుని బారి నుంచి రక్షించి నాకు ఇచ్చావు, ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా ఉపాయం చేత రక్షింపమని పార్వతీదేవి శ్రీహరిని వేడుకొన్నదిట. పిదప ఆ తరువాత విష్ణుమూర్తి బ్రహ్మాది దేవతలను పిలిపించి గజాసుర సంహారంకై రద్దును బ్రహ్మాది దేవతలందరికీ కూడా తలొక వాయిద్యము ధరింపజేసి తానును చిరుగంటలు ధరించి సన్నాయిని దాల్చి గజాసురపురమునకు వెళ్ళి విశేష వైభవముగా గంగిరెద్దును ఆడిస్తూ ఉన్నారట. అది విన్నటువంటి గజాసురుడు వారి గృహమునకు పిలిపించి ఆడించాడట. గంగిరెద్దు విచిత్రముగా ఆడించగా గజాసురుడు చూసి పరమానంద సంతుష్టుడై మీకేమి కావాలో కోరుకోమనగా, ఇది పరమశివుని వాహనమైనటువంటి నంది శివుణ్ణి వెతుటుకు ఇక్కడ వరకు వచ్చినది, శివుణ్ణి ఇమ్మని చెప్పి అడిగాడట శ్రీహరి. ఆ గంగిరెద్దును ఆడించేవాడిని శ్రీహరిగా చూసినటువంటి గజాసురుడు తన గర్భసురుడైనటువంటి శివుని తలంచి నా శిరమును త్రిలోక పూజ్యము చేయమని చెప్పి అడిగారట. అలాగే నా చర్మమును కూడా నీవే ధరించాలి అలా ప్రార్థించి హరికి తన అంగీకారము తెలుపగా అంత విష్ణువు నందిని ప్రేరేపించాడు. నంది తన శృంగములు అంటే కొమ్ముల చేత గజాసురుని చీల్చి సంహరించి మహేశ్వరుడు బహిర్గత. విష్ణువు దుష్టాత్ములకు ఇటువంటి వరములు ఈరాదయ్య, ఇచ్చినచో పాముకు పాలు పోసినట్లే అవును అని చెప్పి ఆదేశించి బ్రహ్మాది దేవతలను తీసుకుని వీడ్కోలు కలిపి తను కూడా వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయారట. పరమేశ్వరుడు కూడా నందిని వాహనుడై త్వరితగతిని కైలాసమునకు వెళ్ళాడు. అక్కడ కైలాసమున పార్వతీదేవి దేవతాదుల వలన భర్తరాగను విని సంతోషించి అభ్యంగన స్నానము చేసి నలుగు పిండితో ఒక బాలుని చేసి ప్రాణము పోసి సింహద్వారమున కాపుకుంచిందిట. ఆ స్నానానంతరం పార్వతీదేవి సర్వాభరణ భూషితురాలై పతి ఆగమనకే నిరీక్షించుతూ ఉన్నది. పరమశివుడు వచ్చాడు. ఆ నందిని అధిరోహించి లోనికి పోవగా సింహద్వారమునందున్నటువంటి బాలుడు అడ్డగింపాడట. తన రోషావేశము చేత త్రిశూలము చేత కంఠము త్రుంచి వేశాడట. లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. పార్వతీదేవి భర్తను చూసి అర్ఘ్యపాద్యాదులు ఇచ్చి వారు ఇరువురు కూడా పరమానంద ప్రియ సంభాషణలు ముచ్చటింటుండగా ద్వారమందులటువంటి బాలుడి ప్రసంగము వచ్చినది. పరమేశ్వరుడు తాను చేసినటువంటి పనికి చింతించి ఉత్తర దిశగా శిరస్సును శయనించి పెట్టి నిద్రించుతున్నటువంటి ఏ జీవి అయితే నిద్రిస్తుందో దాని శిరస్సును తీసుకురామని గణములకు ఆదేశించాడట. శివుని ఆదేశం తీసుకున్నటువంటి గణములు ఉత్తర దిశగా వెళ్ళి శయనించుతున్నటువంటి గజము యొక్క శిరస్సును తెచ్చి బాలుకి ప్రాణము పోశాడట. ప్రాణము పోసి గజాననుడు అని నామం ఇచ్చాడట. పుత్రప్రేమమున ఉమామహేశ్వరులు పెంచుకుంటూ ఉన్నారు. గజానుడు కూడా తల్లిదండ్రులను పరమభక్తితో సేవించుచు గజముఖుడు సులభముగా తిరుగుడుకు అనింజుడు అనేటువంటి ఒక మూషిక వాహనాన్ని కూడా వాహనముగా చేసుకున్నాడు. ఇక్కడ విఘ్నేశ్వరాధిపత్యాన్ని ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుందాం. ఒకనాడు దేవతలు మానవులు పరమేశ్వరుని సేవించి తమకు ఎన్నో విఘ్నాలు కలుగుతున్నాయి, అట్టి విఘ్నముల నివారణకి ఒక విఘ్నాధిపతిని ఇవ్వమని అడిగారట. గజానుడు తాను జ్యేష్ఠుడని తనకి ఆ ఆధిపత్యం ఇవ్వమని చెప్పి అడిగారట. అప్పుడు కుమారస్వామి అంటున్నారట, గజానుడు మరుగుజ్జువాడు, అనర్హుడు, అసమర్థుడు కాన ఆ ఆధిపత్యమును నాకే ఇవ్వమని చెప్పి కుమారస్వామి తండ్రిని వేడుకొన్నాడు. మహేశ్వరుడు కుమారుని ఇరువురిని ఉద్దేశించి ముల్లోకములో ఉన్నటువంటి నదులలో ఎవరైతే ముందుగా స్నానము చేసి వస్తారో వారికి ఆ ఆధిపత్యాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పాడట. తర్వాత కుమారస్వామి నిమలవాహనై వాయువేగమున వెళ్ళిపోయి స్నానాలు ఆచరిస్తూ ఉన్నారట. గజానుడు ఖిన్నుడై తల్లిదండ్రులు నమస్కరించి నా అసమర్థతను చూసి కూడా మీరు ఇటువంటి ఆనతి ఇవ్వటం సమంజసమేనా అని అడగగా, ఎవరైతే తల్లిదండ్రులను పరమభక్తితో సేవిస్తూ ప్రదక్షిణములు గావిస్తారో వారికి ఈ త్రిలోకములో ఉన్నటువంటి 33 కోట్లైనటువంటి నదులలో కూడా స్నానము చేసినటువంటి ఫలితం లభిస్తుందయ్యా అని చెప్పారట. ఆ ప్రభావం ఎంతకు తరగదు అని చెప్పి కూడా చెప్పారట. అప్పుడు గజానుడు పరమభక్తితో తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించి
ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉన్నారట. గంగానది స్నానమాడడానికి వెళ్ళినటువంటి కుమారస్వామికి అంతకు ముందే గజాననుడు గంగా నదిలో స్నానం చేసి వస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నట్ల. ఇట్లే అన్ని నదులలో జరిగినదిట. ఈశ్వరుడు గజాననుడు చూసినటువంటి తన బలమును నిందించుకుంటూ కైలాసమును వెళ్ళాడు కుమారస్వామి. అక్కడ మరలా గజాననుడు చూసి ఆలోచించి స్వామిని నమస్కారం చేసి వేడుకున్నారట. నా అపరాధాన్ని క్షమించండి తండ్రి అని చెప్పి ప్రార్థన చేశాట. అంతటా మహేశ్వరుడు ఆ రోజు భాద్రపద శుద్ధ చవితి ఎందు గజానునికి విఘ్నాధిపత్యాన్ని ఇచ్చారట. ఆ దినమున సర్వదేశీయులు కూడా విఘ్నేశ్వరునికి పిండి వంటలు, టెంకాయలు, పాలు, తేనె, అరటిపండ్లు, పానకము, వడపప్పు మున్నగు సమర్పించి విఘ్నేశ్వరుణ్ణి సంతుష్టి చేసి పూజిస్తారట. అంతటా స్వామి స్వీకరించిన వాడై కొన్ని తన వాహనానికి ఇచ్చి తను కొన్ని చేత ధరించి మెల్లగా సూర్యాస్తమ సమయముకు కైలాసమునికి వెళ్ళాడట. తల్లిదండ్రులకి చూసి నమస్కారం చేయబోగా అంతటా అతను దొర్లిపోయాడట. శివుని శిరస్సు ఎందున్నటువంటి చంద్రుడు అది చూసి నవ్వాడట వికటముగా. దానితో నరుడి కంటికి నల్లరాయి అనేటువంటి సామెత చేత విఘ్నేశ్వరుడు మూర్ఛిల్లిపోయారట. అక్కడ ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి మోదకాలన్నీ కూడా దొర్లిపోయాయి. అంతటా పరమేశ్వరుడు చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు. పార్వతీదేవి కూడా చంద్రుని చూసి శపించినదిట. పార్వతీదేవి శోకి, ఓ చంద్ర పాపాత్మ, నీ దృష్టి కలిగి నా కుమారుడు మూర్ఛ పొందాడు, కావున నిన్ను చూసిన వారందరూ కూడా పాపాత్ములైపోతారు అని శపించిందిట. అదే సమయమున సప్తమహర్షులు యజ్ఞము చేయుచు తమ భార్యలతో అగ్నికి ప్రదక్షిణము చేయుచుండగా అగ్నిదేవుడు ఋషిపత్రులను మోహించి శాపభయము వలన అదృశ్య శక్తితో క్రీడి అగ్ని భార్య స్వాహాదేవి గ్రహించి అరుంధతి రూపము తక్క మిగిలిన ఋషిపత్రుడు రూపమును తానే దాల్చి పతికి ప్రియముగా చేసింది. దానికి మహర్షులు అగ్నిదేవితోనున్న వారు తమ భార్యలను శంకించుచు వారిని పరిత్యజించారు. పార్వతీ శాపానంతరం ఋషిపత్రులకు చంద్రుని చూచుట వలనే ఇట్టి నీలాపనందలు కలిగినది. మునులు, దేవతలు, ఋషిపత్రులు ఆపదలను పరమేష్ఠికి తెల అతడు సర్వ చేసి అగ్నిహోత్రుని భార్య స్వాహాదేవియే ఋషిపత్రుల రూపము ధరించి సప్త ఋషులకు సమాధానపరిచారట. అప్పుడు బ్రహ్మ కైలాసమునకు వెళ్ళి ఉమామహేశ్వరుని సేవించి మూర్ఛొందినటువంటి విఘ్నేశ్వరుని బ్రతికించారట. పార్వతీదేవి సంతసించి నీవిచ్చిన శాపం వలన లోకములల్లా కూడా కీడుబాటిరుదమ్మా, నీవు దాన్ని ఉపసంహరింపము అని చెప్పి ప్రార్థించారట. పార్వతీదేవి సంతుష్టాంతరంగయ్యి కుమారునికి విఘ్నేశ్వరుని చేరదీసి ముద్దాడి, ఏ దినమైతే విఘ్నేశ్వరుని చూసి చంద్రుని నవ్వినో ఆనాడు చంద్రుని చూడరాదు అని చెప్పి శాపావకాశాన్ని ఇచ్చిందట. బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా సంతసించి భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు మాత్రము చంద్రుని చూడక జాగరోగంతో ఉన్నారట. అప్పుడు శమంత గోపాఖ్యానం చెప్పుకుందాం. ద్వాపర యుగమున ద్వారకావాసి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నారదుడు దర్శించి స్తుతించుచు, అయ్యా ఈరోజు భాద్రపద శుద్ధ చతుర్థి, ఈరోజు చంద్రుని చూడరాదు, కావున అందరూ కూడా ఇంటికి వెడలిపోండి అని చెప్పి నారదుడు కూడా వెళ్ళిపోయాడట. ఆనాడు శ్రీకృష్ణుడు చాటింపు వేయించి ఎవరూ కూడా చంద్రుని చూడరాదు అని చెప్పి చాటింపు వేశాడు. ఆ తరువాత శ్రీకృష్ణుడు చంద్రుని చూడకనే గోష్టమునకు పోయి, అంటే గోశాలకు పోయి పాలు పితుకుతూ ఆ పాలల్లో చంద్రబింబాన్ని చూసి ఆహా నా గట్టి నీలాపనందలు కలుగుతాయో అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉన్నాడట. ఆ తరువాత కొన్నాళ్లకు సత్రాజిత్తు సూర్యవరము చేత శమంతకమణి అనేటువంటి ఒక మణి సంపాదించాడట. ద్వారకు పోయి శ్రీకృష్ణ దర్శనార్థమే పోవుచుండగా అతిథి సత్కారంతము ఆ మణిని తనకి ఇమ్మని అడిగాడట శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అయ్యా ఇది రోజుకు 8 బారువుల బంగారాన్ని ఇస్తుంది, ఏ మందమత అయినా ఇస్తాడా అని చెప్పి సత్రాజిత్తు చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. సత్రాజిత్తు తమ్ముడైనటువంటి ప్రసేనుడు ఆ శమంతకమణిని కంఠమున ధరించి వేటకు అడవికి వెళ్ళాడు. అది మాంసఖండమని భ్రమించినటువంటి ఒక సింహము అతనిని చంపి ఆ మణిని తీసుకుపోయిందిట. ఆ మణిని తీసుకుపోతున్నటువంటి సింహాన్ని జాంబవంతుడు అంటే ఒక భల్లూకమును చంపి అది తీసుకుపోయి తన కుమారుడుకు తొట్టెకు ఆట వస్తువుగా కట్టారట. శ్రీకృష్ణుడు మణిని ఈయనందలకు తన సోదరుని వధించి అపహరించాడని చేశాడు సత్రాజిత్తు. ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకే నీలాపలిందలు తప్పలేదు, ఇక మనమెంత? బంధుమిత్రాదులతో అరణ్యమనుకు వెతుకుతూ ఉన్నాడు కదా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ప్రసేనుడు కళేబరం కనిపించింది. ఆ తరువాత సింహము కాలిజాడలను భల్లూకు చరణ విన్యాసము చూసి ఆ దారిని ఒక గృహమునకు పోయాడు. పరివారమును అటనే ఉంచి కృష్ణుడు గర్భమునకు వెళ్ళి శమంతకమని చూచి దానిని చేతపుచ్చుకుని వచ్చినంతలోనే ఉయ్యాలలో ఉన్నటువంటి బాలుడు రోధిస్తూ ఉన్నాడట. జాంబవంతుడు కోపావేశము చేత శ్రీకృష్ణునిపై అరుచుచు నఖములు చే గృచ్చుచు కిండ పడద్రోసి రాళ్ల చేతను వృక్షముల ఘాతముల చేతను ఎడతెరిపి లేక 28 రోజుల పాటు చేశాడట.
క్షీణబలుడైనటువంటి జాంబవంతుడు ఆ కృష్ణుని పరమాత్మను చూసి రామచంద్రుడుగా చూసి నా అందు వాత్సల్యము చేత నీవేదేని వరము కోరుకోమనగా నేను మీతో ద్వంద్వయుద్ధం చేయాలని కోరుకుంటుని నా అపరాధము క్షమించు అని చెప్పగా శ్రీకృష్ణుడు తనని ఆశీర్వదం చేయగా శిథిలమైపోయినటువంటి ఆ శరీరమును అంతా కూడా మళ్ళీ మామూలుగా అయినది. ఓ భల్లూకేశ్వర, శమంతకమణిని అపహరించినట్లుగా నాపై ఆరోపింపబడిన నింద బాపుకొనుటకు వచ్చానయ్యా, మణిని ఇస్తే నేను తీసుకు వెడలిపోతాను అని చెప్పాడట. ఆ మణితో పాటు జాంబవంతుని కూతురైనటువంటి జాంబవతిని కూడా శ్రీకృష్ణుడి కానుక ఇచ్చి వెడలిపోయాడు. ఆలస్యమునకు పరితపించుతున్నటువంటి బంధుమిత్రాదులను కన్యారత్నముతోనూ మణితోనూ శ్రీకృష్ణుడు ద్వారక చేరి యావత్ వృత్తాంతమంతయు కూడా శమంతకమణిని సత్రాజిత్తుకు ఇచ్చివేశాడట. సత్రాజిత్తు తను లేనిపోని నిందని శ్రీకృష్ణుడిపై మోపినందులకు అపరాధముగా క్షమించమని ప్రార్థన చేసుకుని ఆ మణిని తన కుమార్తె అయినటువంటి సత్యభామను కూడా కానుకగా ఇచ్చాడు. శ్రీకృష్ణుడికి అర్పించి వేశాడు. శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామను స్వీకరించి మణిని తిరిగి ఇచ్చివేశారట. సత్రాజిత్తుకు ఒక శుభముహూర్తమైన శ్రీకృష్ణుడు జాంబవతి సత్యభామను పరిణయము చేశారు. అచ్చటి నుంచి వచ్చినటువంటి మునులు దేవతలు స్తుతించారట. అయ్యా పరమాత్మ, మీరు పరమాత్మలు, మేము సామాన్యమైనటువంటి మానవులు, మీరు కాబట్టి అటువంటి యుద్ధానికి మన్నించారు, మా వల్ల ఏమవుతుందని అడగగా ఎవరైతే ఈ శమంతకోపాఖ్యానాన్ని కథగా చెప్పుకొని అక్షతలు దాని ప్రభావం చేత చంద్రుని చూసినటువంటి దోషము పోయి ఎవరికి ఎటువంటి నీలాపలందులు కలుగుకుండుగాక అని చెప్పి శాపావకాశాన్ని కూడా చెప్పారట. అందరూ చెప్పండి. సింహప్రసేన అవధీహి సింహో జాంబవత హతః సుకుమారక మారోధీహి తవహ్యేష శ్యమంతకః. ఎవరైనా ఈ కథ విన్నా వినకపోయినా ఈ శ్లోకాన్ని మాత్రం చెప్పుకుని అక్షతలు వేసుకున్నట్లయితే ఈ దోష నివారణ అవుతుంది అని చెప్పి శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఇంతటితో కథని మనం స్వామివారికి మహామంగళహారతి ఇస్తారు. అందరూ చక్కగా లేచి నుంచోండి. అందరూ కూడా గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. దేశోऽయం శోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాః. పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः. సహనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. యో వేదాదౌ స్వరః ప్రోక్తో వేదాంతే చ ప్రతిష్ఠితః. తస్య ప్రకృతిలీనశ్చ యః పరశ్చ మహేశ్వరः. వినాయక స్వామినే నమః. నమస్తోపచారాన్ సమర్పయామి. ఆనందరాజాయ సర్వస్తోమోదిరాత్రౌత్తమమహర్భవతి సర్వస్యాచ్చై సర్వస్య చిత్తే సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయగదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి దంతే ప్రచోదయాత్. దేవదేవస్యానందానంద భోగోస్తు. హర నమః పార్వతీపతయే. హర హర మహాదేవ. బోలో గణేష్ మహారాజ్ కీ జై. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ
प्रयच्छ